So good afternoon, all of you. Let me start. In morning lecture, you will see the concept of, yes, analytic function. yes, analytic function. In that we will see what is the analytic function. A function is differentiable at every point. Then you say that the given function is analytic. Then after the analytic function, what do you see? Entire function. Entire function. Then Cauchy-Riemann CR function. equation. CR equation dou u by dou x equal to dou v by dou y, and dou u by dou y equal to minus dou v by dou x. This is the CR equation in Cartesian, in polar. We have seen that. Now we see when the given function is analytic, if function is differentiable. So for that we see some necessary and sufficient condition. Necessary and sufficient condition for showing the analytic function. Necessary and sufficient condition for the showing the given function is analytic or not. Okay, so काय असेल necessary and sufficient condition? Yes, the given function काय f of z equal to what? U plus iv. म्हणजे हा w दिला असेल. मग z function काय? X plus iy. This u is a function of xi and v is also a function of xy. Okay, then we are defined that dou u by derivative of u is function of x and y. Dou u by dou x and dou u by dou y. Similarly, dou v by dou y, dou v by dou x. Just we will find that. What is the necessary condition? What is the necessary condition? All derivative exist. And what is sufficient? Sorry, sufficient condition. All derivative. Sir, necessary condition is all derivative exist. Sufficient condition is that derivative is, means that derivative satisfy the CR equation. Means dou u by dou x equal to dou v by dou y. It satisfies that CR equation. So the necessary and sufficient condition for the derivative of the function f of z equal to w is equal to u of xy plus I times v of xy. Okay, so what is z? X plus iy, and w is equal to what? U plus iv. Okay, r, what is the necessary and sufficient condition? Necessary is all derivative dou u by dou x, dou u by dou y, dou v by dou x, dou v by dou y are continuous. R continuous function means it exists the derivative. Derivative असेल आपण म्हणू शकतो it exists the derivative. Second, sufficient condition, the CR equation. The CR equation should be satisfied. Sorry. Should be satisfied. That is dou u by dou x is equal to dou v by dou y, and dou u by dou y is equal to minus dou v by dou x. आता ऑफलाइन ऑनलाइन असल्यामुळे जास्त एग्जाम्पल लेंथी एग्जाम्पल सॉल्व करायची काही गरज नाहीये, पण
जर तुम्ही गेटची एक्झाम देत असेल तर हे एक्झाम्पल त्या ठिकाणी गेटला फिक्स येतं. ओके, गेटला हे एक्झाम्पल फिक्स येत असतं. क्लिअर? हॅलो, गिवन फंक्शन अनलिटिक दाखवण्यासाठी काय दाखवावं लागेल आपल्याला? डेरिव्हेटिव्ह आणि सीआर इक्वेशन सॅटिस्फाय होतात का नाही ते चेक करायचं. So note, first note, real and imaginary point of an analytic function the real and imaginary part of an analytic function are called conjugate function. Are called conjugate function. Next part जो harmonic conjugate त्या ठिकाणी लागेल. And second note, जर W मध्ये f of z आला, is W is equal to f of z, W equal to f of z, and this z is equal to x plus y I y आला, z equal to काय आला? x plus I y, plane function आलं, then f of z is always analytic. f of z is always analytic. म्हणजे फंक्शन जर असं आले पहा बरं का, e raised to z, sin hyperbolic z, cos hyperbolic z, e raised to x, cos y plus I times sin y, in terms of plane function. तर असे फंक्शन अनलिटिक असतातच, दाखवायची गरज नाहीये. अनलिटिक फिक्स असतातच, फिक्स असणारच आहे. ओके, प्रूव्ह करायची गरज नाहीये. एमसीक्यू बेस असल्यामुळे तुम्हाला मी ही नोट दिली आहे. इज ऑलवेज अनलिटिक. आणि थर्ड क्वेश्चन, थर्ड नोट, if w is equal to f of z, that is a conjugate. म्हणजे कसं असणार आहे? z conjugate is equal to what? Yes, x minus I. जर असं असेल तर इट इज ऑलवेज x minus IY. जर असं असेल तर then f of z is may or may not be analytic. May or may not be analytic. May or may not be. बरोबर आहे? May or may not be. पण 99% is not analytic. 99% is not analytic. म्हणजे एक्झाम्पल कसे असतील? z conjugate or x minus IY or e raised to x into cos y minus I times sin y. असे जे एक्झाम्पल असतील, इट इज नॉट अनालिटिक. आलं लक्षात? येस सर. ओके. आता एक माहितीसाठी एक्झाम्पल सॉल्व्ह करू, देन वी स्टॉप. जर आपल्याला हे जर ऑफलाईन असतं तर 3 दिवस ह्या टॉपिकला लागलेले असते, बरोबर आहे. पण ऑनलाईन असल्यामुळे काय की आपल्याला इझिली अनलिटिक फंक्शन कसं आहे ते चेक करायला विचारणार आहे फक्त. पुढे जाऊ. झालंय का सगळ्यांचं देऊन? येस सर. Okay. So example, determine whether function is analytic or not.
determine whether function f of z is equal to cos hyperbolic z is analytic or not, if yes, then find its derivative. If yes, then find its derivative. Okay, so काय दिले एक्झाम्पल मध्ये रे? एक्झाम्पल मध्ये काय दिलं आहे? f of z इक्वल टू काय दिलाय? f of z इक्वल टू काय दिलाय? Cos hyperbolic z. So this is a plane function. What is z? X plus iy. मग मी तुम्हाला नोट वरून दिल्यानंतर हे फंक्शन काय आहे रे? जे नोट दिली आहे त्या नोट वरून हे फंक्शन काय वाटतंय? हे काय वाटतंय? The given function is analytic. प्रूव्ह करायची गरज आहे का? नो. तर आता ऑफलाईन नाहीये, ऑनलाईन आहे, त्याच्यामुळे मी तुम्हाला ही गोष्ट सांगितली. हा, पण मी ऑफलाईन सारखे एक्झाम्पल एक सॉल्व्ह करून देणार आहे. त्याच्यामध्ये पण एक ऑप्शन आहे, एक क्वेश्चन आहे एमसीक्यू, ते विचारणार आहे तुम्हाला कसं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सो we solve this example by using the alti function. How we check it satisfy the CR equation? CR equation काय? ux equal to vy and uy equal to minus vx. u आणि v means ह्या इक्वेशनला काय करायला लागेल रे? ह्या इक्वेशनला काय करायला लागेल? सेपरेट द रियल पार्ट अँड सेपरेट द इमॅजिनरी पार्ट. बरोबर आहे का? हॅलो, cos hyperbolic x into cos iy. जर फॉर्म्युला माहित असेल तर डायरेक्ट लिहिलं तरी चालतंय. sin hyperbolic x into sin hyperbolic, sin hyperbolic iy. Okay, so u plus iv is equal to cos hyperbolic x. What is cos hyperbolic iy? Is cos y plus sin hyperbolic x into sin hyperbolic iy is what? I times sin hyperbolic x is as it is. Sin hyperbolic x, y is iy is what? Sin y into times I. बरोबर आहे. मग याच्यातला u काय झाला? u is equal to what? Cos hyperbolic x into cos y. v काय झाला? Sin hyperbolic x into sin y. Just you find derivative of u with respect to x. What derivative of u with respect to x? Derivative of cos hyperbolic x sin hyperbolic x into cos y, and derivative of u with respect to y. cos चा डेरिव्हेटिव्ह नाही येणार कारण हायपरबोलिक x आहे, x बाहेर पडला कारण कॉन्स्टंट आहे. cos y चा डेरिव्हेटिव्ह मायनस sin y. So dou v by dou x, derivative of v with respect to x is cos hyperbolic x into sin y. Dou v by dou y, sin hyperbolic x into cos y. So here काय म्हणू शकतो? Here ux, uy, vx and vy derivative exist. As derivative exists, hence the first condition, necessary condition, what is ux, uy, vx, vy are continuous function. What about the next condition? CR equation is satisfied. What is CR equation? So dou u by dou x. What dou u by dou x is equal to sin hyperbolic x into cos y is equal to काय म्हणू शकतो आपण? Dou v by dou y. Yes. And what about the second CR equation? Dou u by dou y is equal to what? Minus cos hyperbolic x into sin y is equal to काय लिहू शकतो? ही टर्म इक्वल टू cos hyperbolic x into sin y काय रे? dou v by dou x म्हणजे कसा पण minus. So hence from this we are write down CR equation are satisfied.
आणि ह्या दोन गोष्टीवरून कंटिन्युअस फंक्शन सॅटिस्फाय वरून या दोन गोष्टीवरून काय म्हणू शकतो हेन्स एफ ऑफ झेड इज analytic function. F of z is analytic function. Clear? Okay. Now, if function is analytic, then find its derivative. So, what derivative of f dash of z? What derivative of f dash of z? Cos hyperbolic z चा derivative काय? Cos hyperbolic z चा derivative काय? Cos hyperbolic z चा derivative काय? साइन हायपरबोलिक z. Sin hyperbolic z. बरोबर आहे? Sin hyperbolic z. पण माहिती आहे बाय मेथड कसं कॅल्क्युलेट करायचं पाहता. So what is f of z equal to what? Cos hyperbolic z. We write down equal to what? U plus iv. Okay. So we take the dou by dou z dou x f of z is equal to dou u by dou x plus I times dou v by dou x. So this is nothing but derivative of f dash of z dou u by dou x. What dou u by dou x? कुठे गेला रे इथे dou u by dou x काय sin hyperbolic x into cos y plus I times cos hyperbolic x into sin y. So we write down this equal to f dash of z equal to sin hyperbolic x cos y कसं लिहू शकतो cos hyperbolic I y असं लिहू शकतो का नाही हॅलो cos hyperbolic I y is equal to cos y ना अरे बरोबर का हे पाहिलं की नाही उलट जायचं फक्त सिमिलरली हियर cos hyperbolic x into I times sin y म्हणजेच काय sin hyperbolic I y. So we got that f dash of z equal to, so what is this whole term equal to? This is nothing but what? This is nothing but equal to what? काय sin hyperbolic x plus iy. So what is sin hyperbolic x plus iy? Is sin hyperbolic z. So we got the required answer. आलं लक्षात z is equal to x plus iy. जर तुम्हाला असं काढायचं ठरलं तर असं कॅल्क्युलेट करू शकतात. आलं लक्षात? हॅलो Yes, sir. ओके व्हेरी गुड. खरं एवढं कॅल्क्युलेट करायची गरज नाही आपल्याला फायनलला, पण याच्यावरती एक एमसीक्यू काय असेल रे एमसीक्यू असेल की गिवन फंक्शन दिलेले एफ ऑफ झेड इक्वल टू कॉस हायपर झेड वेदर इट सॅटिस्फाय सीआर इक्वेशन ऑर नॉट हे तुम्हाला दाखवण्यासाठी यू आणि व्ही कॅल्क्युलेट करावं लागेल ना बरोबर का. हॅलो अरे बरोबर आहे का. Yes, sir. राईट ऑन. रिपीट करायला लागेल. बरोबर ओके एफ डॅश ऑफ झेड रिपीट करतो आता राईट डाऊन शेवटी आपण रिपीट करू ओके. ओके सर.
त्याचा काय संबंध, त्याला पण A to Z प्रमाणे करायचं. इकडे मॅडम तुम्हाला रोल नंबर वाईज करायला नव्हतं तुम्हाला, तुमची फक्त डिव्हिजन बी घ्यायची फक्त. डिव्हिजन बी घेतल्यानंतर हा त्याला काय करायचं नाही, आर वर शीटला काय करायचं नाही. हा ह्या शीटला आहे ते कॉपी करून तिकडे टाकायचंय, त्या शीटला नाही करायचं काही. मॅडम मी तुम्हाला काय सांगितलं, तुम्ही समोर आणखी पण लक्षात द्या, गट चालू करा. झालंय का? झालंय का? हॅलो. येस सर. ओके. कांबळे शुभम आहेत का? कांबळे शुभम रोल नंबर 63 आहेत का? नाही वाटतं. ओके. सो जस्ट okay, we
Repeat again that step, derivative of f dash of z. Okay. f of z मग ह्याचा डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा आहे. डेरिव्हेटिव्ह काय होणार ux प्लस i टाइम्स vx म्हणजे हा झाला f dash of z बरोबर आहे. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू x ऍक्च्युअली जो डेरिव्हेटिव्ह ऑफ u ux काय आहे डो u बाय डो x हा sin हायपरबोलिक x into cos y प्लस i टाइम्स डो v बाय डो y डो x काय आहे cos हायपरबोलिक x into sin y. सो आपल्याला कशामध्ये लिहायचं इन टर्म्स ऑफ साइन हायपरबोलिक लिहायचं साइन हायपरबोलिक एक्स. सो यू नो द रिलेशन बिटवीन सर्क्युलर अँड हायपरबोलिक फंक्शन. कॉस वाय कसं लिहू शकता तुम्ही कॉस हायपरबोलिक आय वाय प्लस कॉस हायपरबोलिक एक्स इंटू आय टाइम साइन वाय काय लिहू शकता तुम्ही साइन हायपरबोलिक आय वाय. क्लिअर. हॅलो. Yes, sir. ओके. मग ही जे दिलेलं आहे आपण फॉर्म्युला लिहून हा कशाचा आहे साइन हायपरबोलिक एक्स प्लस आय वाय. पण एक्स प्लस आय वाय काय आहे झेड. सो यू जस्ट गॉट दॅट एफ डॅश ऑफ झेड इक्वल टू साइन हायपरबोलिक झेड. आलं लक्षात. Yes, sir. ओके ओके पुढे जाऊ. Yes, sir. ओके. द सेकंड एक्झाम्पल एफ ऑफ झेड इक्वल टू ई रेस टू झेड. एफ ऑफ झेड इक्वल टू ई रेस टू झेड. मला सांगा सॉल्व करायची गरज नाहीये. फंक्शन काय सॉल्व करायची गरज आहे का. फंक्शन काय डायरेक्टली फंक्शन काय डायरेक्टली फंक्शन काय डायरेक्टली. इच्छा नसेल तर सांगा रे बोलायची. मी माझं सॉल्व बोलत जातो. एफ ऑफ झेड इज अनालिटिक कारण झेड काय येते एक्स प्लस आय वाय. थर्ड एक्झाम्पल एफ ऑफ झेड इक्वल टू साइन हायपरबोलिक झेड. व्हॉट इज झेड हियर एक्स प्लस आय वाय. सो एफ ऑफ झेड इज अनालिटिक. तुम्हाला मी सांगितल्याप्रमाणे नोट काय सांगते जर झेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आय वाय असेल तर अनालिटिक असेल. झेड इक्वल टू एक्स मायनस आय वाय असेल म्हणजे कॉन्जुगेट जर असेल तर नॉट अनालिटिक. थर्ड एक्झाम्पल f of z equal to z conjugate that is equal to x minus iy. So this is f of z is not analytic. हे नॉट अनालिटिक का आहे ते सांगतो तुम्हाला. बिकॉज इट नॉट सॅटिस्फाय इट इज नॉट सॅटिस्फाय इट इज नॉट सॅटिस्फाय सीआर इक्वेशन. सीआर इक्वेशन सॅटिस्फाय करत नाही म्हणून ते फंक्शन अनालिटिक होत नाही. सॉल्व करायला प्रयत्न करा तर तुम्हाला सीआर इक्वेशन सॅटिस्फाय होणार नाहीये. सो एफ ऑफ झेड इक्वल टू साइन झेड. सो या ठिकाणी काय आला झेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आय वाय आला. सो एफ ऑफ झेड इज अनालिटिक. फिफ्थ वन एफ ऑफ झेड इक्वल टू कॉस झेड. झेड का आला इथे एक्स प्लस आय वाय. देयरफॉर एफ ऑफ झेड इज अनालिटिक. ऑफलाईन असतं आपल्याला प्रत्येक एक्झाम्पल प्रूव्ह करावं लागले असते का अनालिटिक आहे ते. ऑनलाईन आहे फक्त जस्ट f of z equal to 1 upon z z square plus z. Okay, f of z equal to 1 upon z. So z काय x plus iy. Therefore f of z is analytic. Seventh example, a polynomial function z square plus z. Z is equal to x plus iy. Therefore f of z is analytic. 8-1 f of z z square minus or z square plus z conjugate का ना रे तुम्हाला सांगायची बोलायची इच्छा नाही सोडून द्या. सो z conjugate here आलाय x minus iy
therefore f of z is not analytic. May or may not be, हा. पण मॅक्झिमम एक्झाम्पल मध्ये हे आन्सर असतं नॉट अनालिटिक. सिमिलरली 9th one, we just change f of z equal to z square minus z conjugate is also x minus I आलं. So f of z is not analytic. 10th one, f of z equal to suppose e raised to x into cos y minus I times sin y. Cos y minus I times sin y. तर हे एक्झाम्पल आपण असं लिहू शकतो. तेव्हा हे जे एक्झाम्पल आहे हे काय झालं रे, या ठिकाणी काय आलं, e रेस टू एक्स मायनस आय वाय. एक्झाम्पल कसं लिहू शकतो मी, e रेस टू एक्स इंटू e रेस टू मायनस आय वाय. बरोबर आहे. म्हणजे हा एक्झाम्पल कसं झालं, e रेस टू एक्स मायनस आय वाय. So this is nothing but e raised to z conjugate. Therefore, this implies f of z is not analytic. I ला मायनस साइन आला, I ला मायनस साइन अटॅच आला, आपण म्हणू शकतो it is not analytic. Okay, so this function is not analytic. Okay, so straightforward directly using this to note, if the equation containing the z, then you say that the given function is analytic. If equation containing z conjugate, then it is not analytic. कोरे अमोल आहे का, कोरे अमोल? हाँ सर. तुम्ही काय करायचं माहिती का अमोल, मला सेम वनच एक्झाम फी भरल्याचा युटीआर नंबर स्क्रीनशॉट पण पाठवायचा. आलं लक्षात? हाँ हाँ. आणि बाकी लेक्चरला फोन करा मला. पुढे जाऊ. Yes, sir. ओके. इलेव्हन्थ वन, प्रत्येक वेळेस असं येत नाही ना. आता एफ ऑफ झेड इक्वल टू 2x प्लस आय टाइम्स एक्स वाय स्क्वेअर, 2x प्लस आय टाइम्स एक्स वाय स्क्वेअर आलाय. मग हे फंक्शन अनालिटिक आहे का नाही, हे फंक्शन अनालिटिक आहे का नाही. जर एकदम नॉर्मल प्लेन झेड इक्वल टू एक्स प्लस आय वाय आला का, नाही आला. मी अशा केसला आपण चेक करू शकत नाही. त्या केसला काय चेक करायचं, गो टू स्ट्रेट फॉरवर्ड, एफ ऑफ झेड इक्वल टू यू प्लस आय व्ही इज इक्वल टू 2x प्लस आय टाइम्स एक्स वाय स्क्वेअर. जर झेड इक्वल टू फक्त झेड इक्वल टू एक्स प्लस आय वाय आला, एक्स प्लस आय वाय, आणि झेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू एक्स मायनस आय वाय आलं, तर हे जर आलं तरच म्हणू शकतो अनालिटिक अँड नॉट अनालिटिक. पण अशा केसला नाही म्हणू शकत. सो वी गॉट दॅट u इज इक्वल टू 2x, v इज इक्वल टू एक्स वाय स्क्वेअर. सो डो u बाय डो x 2, डो v बाय डो x is y square, dou u by dou y 0, dou u by dou v by dou y 2xy. ऑब्वियसली या ठिकाणी कुठेतरी 0 आहे, सेम दिसत नाहीये. सो हियर फर्स्ट dou u by dou x इक्वल टू dou v by dou y, but
डू यू बाय डू वाय इज नॉट इक्वल टू डू व्ही बाय डू एक्स. बरोबर आहे का? दॅट इज मायनस हा इज नॉट इक्वल टू मायनस डू व्ही बाय डू एक्स. बरोबर आहे का? त्या दोन्हीपैकी एक जरी केस जर सॅटिस्फाय करत नसेल सीआर इक्वेशन, आपण म्हणू शकतो सीआर इक्वेशन आर नॉट सॅटिस्फाय. फर्स्ट केस करतीये पण सेकंड करत नाहीये, सीआर इक्वेशन आर नॉट सॅटिस्फाय. सीआर इक्वेशन सॅटिस्फाय करत नाही तर आपण काय म्हणू शकतो? एफ ऑफ झेड इज नॉट अनलिक फंक्शन. प्रत्येक वेळेस आपण जे म्हणतोय की बाबा काय की झेड आला तर लिहून टाका, पॉझिटिव्ह आला तर लिहून टाका काय अनटिक, आणि निगेटिव्ह आला तर काय लिहून टाका नॉट अनटिक. असं नाहीये. जर एक्स प्लस वाय प्लेन आलं तरच म्हणू शकतो आणि एक्स मायनस वाय प्लेन आलं तरच म्हणू शकतो. ओके, दिस इज द एक्झाम्पल. कुणाकडे M2चं कुंभोजकरचं लेटेस्ट पुस्तक आहे का? लेटेस्ट बोलतो 2019 एडिशन, 2020 एडिशन असं पुस्तक आहे कोणाकडे? नो सर. हा आहे का? ओके ऐश्वर्या आहे का? नो सर. ओके ओके बर. कुणाकडे तुमचे कोणते दुसऱ्या कॉलेजमध्ये मित्र असतील? सोलापूर युनिव्हर्सिटी मधले बोलते. सोलापूर युनिव्हर्सिटी आहे. तुमचे दुसऱ्या कॉलेजमध्ये मित्र असतील, कोणी सिंहगड असतील, कोणी तिकडे MIT असतील, आणखीन कुठले XYZ कॉलेज असतील, आय डोंट नो. त्या कॉलेजमध्ये जे मित्र असतील तुमचे, त्यांच्याकडून तुम्हाला MCQ शेअर होतात का? कॉम्प्लेक्सच्या वगैरे शेअर झालेत का? का तुम्ही शेअर करतात लोकांना बाकीच्या? हॅलो, मी आतापर्यंत शेअर नाही केले एकमेकाला. चांगली गोष्ट. तर कुणाकडे जर शेअर झाली असेल कॉम्प्लेक्सची MCQ तुम्हाला शेअर करा. माझ्याकडे MCQ आहेत पण मला आणखीन ऍड करायचे आहेत, कारण सिलेबस तुमचा खूप रिड्यूस आहे, त्यानुसार मला ऍड करावं लागते. So we go to the next example, 12th one. Find K such that 1/2 log of x square plus y square plus I times tan inverse of k times x by y is analytic. ओके, फंक्शन काय दिलेलं आहे? फंक्शन काय दिलेलं आहे? फंक्शन काय दिलेलं आहे? एनालिटिक. अनलिटिक दिले. फंक्शन दिले अनलिटिक. बरोबर आहे. तर फंक्शन अनलिटिक दिलं, त्या केसवरून तुम्हाला के काढायचंय. फंक्शन अनलिटिक आहे, त्या केसवरून तुम्ही के कसा फाइंड करणार? के कसा फाइंड करणार? यस. Differentiating. हा यस. Differentiating and equating. ओके, बाय युझिंग CR इक्वेशन. अनलिटिक फंक्शन मध्ये CR इक्वेशन सॅटिस्फाय करतो. मग डेरिव्हेटिव्ह काढायचे, इक्वेशन कम्पेअर करा आणि त्याच्यावरून के काढा. म्हणजे काय? हे फंक्शन ते दिलेलं आहे. लेट f ऑफ z 1/2 log of x square plus y square plus I times tan inverse of kx by y. So from this equation, what is u? 1/2 log of x square plus y square. So from this equation, and v is equal to tan inverse of kx by y. So what derivative of u with respect to x? Dou u by dou x. What derivative of u with respect to x? 1/2 derivative of log 1 / x square plus y square into derivative of x square plus y square with respect to x is 2x. Okay. So what is dou u by dou x?
So dou u by dou x is equal to what? 2 get cancel, x upon X square plus Y square. y square. Similarly, dou v by dou x, sorry, dou v by dou y, derivative of v, sorry, dou u by dou y, na? Dou u by dou y. What dou u by dou y directly? Chala. 1 upon 1 plus K square X square upon Y square. Yes, 1 upon. So y upon x square plus y square with respect to y. Okay. Now, dou v by dou x, derivative of v with respect to x. What derivative of tan inverse? 1 upon 1 plus x square means 1 upon 1 plus k square x square divided by y square into dou by dou x of kx by y. Just simplification. ह्याला simplification केले काय येणार? Y square divided by y square plus k square x square into derivative with respect to x, k by y. Y get cancelled. What is the remaining? Dou v by dou x. Dou v by dou x काय होईल रे? Ky divided by Y square plus K square Y X divided by y square plus K square X square square. x square. Similarly, dou v by dou y काय होईल रे? Dou v by dou y kx upon x square plus k square minus y kx upon minus kx upon. बरोबर आहे ना? With respect to y, 1 upon y चा derivative काय? Minus 1 upon y square. Y square it cancel. What is the remaining? Minus kx upon. So we got the derivative. Now, so as function f of z is analytic. It satisfy CR equation. कुठलं तरी CR equation घ्या, पहिलं किंवा दुसरं. कुठलं घ्या? हे पहिलं घ्या किंवा दुसरं घ्या. कुठलं तरी एक इक्वेशन घ्या. सो पहिलं घेऊ आपण. What is the first CR equation? Dou u by dou x is equal to dou v by dou y. So just we put dou u by dou x काय आला रे आपला? x upon x square plus y square is equal to dou v by dou y is minus kx upon y square plus kx square, sorry, k square x square, So from this equation, what do you cancel काय होईल रे? X cancel. x cancel होईल. राहिला काय? minus k into y square plus k square x square divided by x square plus y square. फारसं काय भेटलं नाही. भेटलं का आपल्याला पहिल्या CR इक्वेशन वरून? फारसं काय भेटलेलं नाहीये. बरोबर, आपलं k ची व्हॅल्यू काढायची. फारसं काय भेटलेलं नाही. मग आपण काय करू बाय? सेकंड CR इक्वेशन काय सांगतंय? dou u by dou y is equal to minus dou v by dou x. So dou u by dou y काय रे? dou u by dou y upon put y upon x square plus y square. भेटेल बरं का? तसं भेटेल. कंपॅरेटिव्ह जर विचार केला तुम्ही आणि इथे काय रे? मायनस डो व्ही बाय डो एक्स ना. सो मायनस डो व्ही बाय डो एक्स काय रे? मायनस के वाय डिवाइड बाय एक्स Y square प्लस के K स्क्वेअर square X square. बर. या दोन्ही इक्वेशन मधून आपल्याला काय भेटेल रे? चला, के ची व्हॅल्यू तर भेटत नाहीये. मग कंपॅरेटिव्ह काय भेटेल रे आपल्याला? सर x square plus k square y square ना. नाही वाय स्क्वेअर प्लस के स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर ना. वाय स्क्वेअर प्लस के स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर ना. या दोन्ही इक्वेशन काय भेटतं? एक तर ह्याची के ची व्हॅल्यू काढा आणि इथे टाका तरी चालतंय, किंवा कम्पेअर करा त्याची टर्म कम्पेअर केला. हा येस, X square plus Y square फर्स्ट याच्यामध्ये टाकलं तर नाही एक मिनिट. तुम्ही कम्पेअर करा. काय चुकले का लिहायचं माझं? नो सर. हा, मग कम्पेअर करा. एक तर कम्पेअर काय करू शकतात? मायनस के इक्वल टू दिस वन और एक्स स्क्वेअरचा कोएफिशियंट इथे काय के स्क्वेअर आहे आणि या ठिकाणी काय 1 आहे. मग पहिल्या टर्म मध्ये काय भेटेल तुम्हाला? मायनस के इज इक्वल टू 1 और के इज इक्वल टू -1. दुसऱ्या टर्म मध्ये काय भेटेल?
k square is equal to 1. This implies k is equal to plus or minus 1. आलं लक्षात? ऑलरेडी -1 व्हॅल्यू आली आहे. हॅलो, Yes, sir. आली का व्हॅल्यू? मग आता पहा ही जी व्हॅल्यू आहे k इक्वल टू 1 ह्याच्यामध्ये पुट केली k इक्वल टू 1 k इक्वल टू 1. मग हे इक्वेशन कम्पेअर झालं पाहिजे ना. जर k इक्वल टू 1 जर पुट केलं इथे, बरोबर आहे, k इक्वल टू 1 जर पुट केलं इथे, बरोबर आहे का? मी काय म्हणतो लक्षात आलं का? k इक्वल टू 1 इथे जर पुट केलं तर इथे काय आलं, x अपॉन x स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर इज इक्वल टू मायनस x अपॉन y स्क्वेअर प्लस x स्क्वेअर. हे इक्वेशन सॅटिस्फाय करतं का? नाही. इथे पण काय आलं पाहिजे, सेम आलं पाहिजे ना. आलं लक्षात? हॅलो, Yes, sir. so k equal to 1 is not possible. So what is the value of k? -1. आलं लक्षात? Yes, Yes, sir. sir. Okay, very good. एक काम करू, पुढचं डिव्हिजन जरा झालं. मी सांगतो तुम्हाला, त्याची फवारण्याची डिव्हिजन तयार केली. झालंय का? अरे कुठे गेलं मागे? समजलंय का? हॅलो, Yes, sir. आता इथे बघ, इथे पहा, इथे फक्त चेंज केला, k y बाय x आला, बरोबर आहे. तो दुसरं एक्झाम्पल तुम्हाला होमवर्क देतो मी. 13 नंबरचं एक्झाम्पल पहा, होमवर्क आहे. फाइंड k इफ f of z is equal to 1/2 log of x square plus y square plus I times tan inverse of what? Plus I times tan inverse of k y by x. याचा आन्सर काय येणार रे? सेम, k is equal to -1. प्लस और मायनस सेम येणार Plus आहे. one. k is equal to प्लस और मायनस 1, बरोबर आहे का? कम्पेअर करून. पण त्यामध्ये परत कंपॅरिझन करून k is equal to प्लस और मायनस 1 आल्यानंतर k is equal to -1 इज नॉट व्हॅलिड, बरोबर आहे. कारण इक्वेशन सॅटिस्फाय करणार नाही. त्या ठिकाणी आन्सर काय असणार आहे? 1. 1 असणार आहे. ओके, सो दिस इज एक्झाम्पल फॉर युअर वर्क. करा. आणि आणखीन एक एक्झाम्पल देतो वाटलं तर. फाइंड a b c d if f of z equal to x square plus 2axy plus by square plus I times cx square plus 2dxy plus y square is analytic. Okay, so take the screenshot of this or just write down. हे झालंय का पहिलं पेज लिहून? No, sir. कशाला घ्यायचं? 5 मार्क एक्झाम विचारलं पाहिजे. कधी? नॉर्मलला, ऑफलाईनला.
इथं काही एक मार्काला पण विचारणार नाही. लेफ्ट लॅपलास कंडिशन सॅटिस्फाय करण्याचं आपण लॅपलास कंडिशन डेल स्क्वेअर फाय फक्त एवढंच. ट्रान्सफर करेगा आमच्या Next. काय पृथ्वीराज बाबर, संग्राम भोसले, किती वाजलेत? काय उशिरा जॉईन होत आहेत काय? असून द्या, तुमचंच घर आहे, काय कधी या कधी जा, है ना. सर जॉईन झालो की म्हणजे सर रेंज मुळे बाहेर. हा? काय म्हटलं? ऐकायला नाही आलं. हॅलो हा, बोला भोसले. 52 मिनिट झालं मी जॉईन. बर, सर 1 तास 52 मिनिट झालं जॉईनच आहे मी. आज जॉईन आहे का तू? स्क्रीनशॉट पाठव सर तुम्हाला. मी 3 वाजून काहीतरी 3 Join वाजून आहे. 3 वाजून हे घेतलं त्यावेळेस तर नव्हता. अटेंडन्स घेतले त्यावेळेस. होतो की सर, होतो सर, तुम्हाला दाखवतो बर बर, असून द्या, हो का. असून द्या, हॅलो, असून द्या, असून द्या. ओके स्क्रीनशॉट पाठवलो सर याला. ओके, असून द्या, असून द्या, चालेल. Okay, this 2 example for your homework. व्यवस्थित करा, यू आणि व्ही सेपरेट करून. तो लक्षात घ्या, दिस इज द एंड ऑफ अनालिटिक फंक्शन. जर ऑफलाईन असतं त्याला 2 दिवस लागले असते, ऑनलाईन असल्यामुळे आपलं लवकर झालंय. उद्या आपण हार्मोनिक, यस बोला. उद्या आपण हार्मोनिक फंक्शन जो शेवटचा टॉपिक आहे तो घेणार आहोत. ओके, आणि जसं विचार केला तर के इक्वल टू 1 जर टाकला बरोबर का, के इज इक्वल टू 1 टाकला पुढे याला इथे के इक्वल टू 1 जर टाकला, शेअर इक्वेशन सॅटिस्फाय करताय का ते पण चेक करा पाहिजे, बरोबर ना. शेअर इक्वेशन सॅटिस्फाय करत नाहीये. ओके, झालंय. हॅलो. Yes, sir. Okay. So we stop here. Thank you for connecting. Thank you very much.